జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జిందాబాద్ జిందాబాద్. ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లోనే ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాబోతున్నారు. అలాగే స్వచ్ఛమైనటువంటి పాలన చేసినటువంటి వ్యక్తి హర్యానా మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు, వారు కూడా మన వద్దకు వేచి ఉన్నారు. వారు కూడా మనందరి తరపున కరకరాల దూరంతో స్వాగతం పలుకుదాం. మిత్రులారా, రాబోయే రోజుల్లో ఢిల్లీలో స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి పీలవాలన్నా, స్వచ్ఛమైనటువంటి నీళ్లు తాగాలన్నా, స్వచ్ఛమైనటువంటి పాలనతోటి ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా మనందరం కూడా తెలుగు వాళ్ళగా మనం ఎప్పుడు అవినీతి రహితమైనటువంటి సమాజం కోసం పాటుపడేటువంటి మనందరం కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి పార్టీ అది కమలం పార్టీ. దాన్ని బలపరచాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్పి గుర్తు చేయడానికి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో ఢిల్లీలో సైతం తెలుగు వాళ్ళ యొక్క వాణి గట్టిగా వినిపించాలి అంటే, ఈ దేశం భద్రంగా ఉండాలంటే, రాబోయే రోజుల్లో పారిశ్రామికవేత్తలుగా మరింతగా ఎదగాలంటే మధ్యతరగతి కుటుంబీకుల యొక్క మనసును చూరుకున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క సర్కార్, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అందరూ సూచన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब कार्य करते हैं, जिनके नेतृत्व में ये दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचदेवा जी, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ताली बजाकर स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आमंत्रित करूंगा बीजेपी राष्ट्र अध्यक्षుల వారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా రంజిత్ కుమార్ గారిని కోరుకుంటున్నాం. हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत कर रहे हैं रजत रस्तोगी जी। और मैं आमंत्रित करूंगा सतीश लुथरा जी को, भव्य रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, आप आए और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं सीधा आमंत्रित करता हूं अपने जुझारू प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को, आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। वीरेंद्र सचदेवा जी। ఇప్పుడే ఇంకా మరికొంతమంది ఎంపీలందరూ కూడా మన దగ్గరికి రావడం జరిగింది. మనందరికీ సుపరిచితుడు కోనసీమ టైగర్ త్రిపులార్ గారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ వారికి, అలాగే రాయలసీమ రత్నరాశి సోదరి బైరెడ్డి శబరి గారికి ఒకసారి వారందరికీ కూడా కళంతో స్వాగతం తెలియజేద్దాం. ఇప్పుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సచిదేవ్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. चलिए दोनों हाथ आगे बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। जितने बीच में बैठे ना, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ नहीं उठाओगे तो फिर जीतोगे कैसे? बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे ऐसे अग्रणी नेता जिन्होंने हम जैसे कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, भाई अशोक ठाकुर जी, और आंध्रा के जो मेरे साथीगण आए हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन एक बार आप सबसे कहता हूं ताली बजा के इन सबका स्वागत कीजिए। दोस्तों, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी हमारे बीच होंगे। देखिए, मुझे बताया गया है कि तेलुगु देशम पार्टी के हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए।
अरे दिल्ली वाले कैसे स्वागत करते हैं भाई, जरा जोरदार बजा के। दोस्तों, 2-3 बातें समझनी है बस, बहुत लंबी बात नहीं करनी। मनोहर लाल जी बताएंगे, आदरणीय चंद्रबाबू जी बताएंगे। दिल्ली का चुनाव ये पूरी व्यवस्था का चुनाव है और 5 तारीख को आप लोग दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करने का प्रण लेकर जब वोटिंग करने जाएंगे तो मान के चले कि कमल का बटन दबाना है और उस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हमने तय करना है। और इसलिए आज सुबह जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, मैं मंच में मौजूद था, उन्होंने एक ही बात कही है और हम सब वो कहते आए हैं, 5 फरवरी का दिन होगा, जोर से बोलना है, 5 फरवरी का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा। पिछले 10-11 सालों में कैसे इस आदमी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, हम सब उसके गवाह हैं। ये हमारे तेलुगु के भाई बहनों को नहीं पता होगा जो आज यहाँ आए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली का हर वो शख्स जो दिल्ली में काम कर रहा है इस आपदा से मुक्ति पाना चाहता है। दिल्ली का कोई विभाग उन्होंने नहीं छोड़ा जहां उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। शीश महल का नाम सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना? शीश महल का नाम सुना है? ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा म्यूजियम है, सबसे बड़ा म्यूजियम है। जो आदमी अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सरकारी बंगले तोड़कर एक बंगला बनाया। और वो बंगला भी ऐसा आलीशान कि जिसमें करोड़ों रुपए का मार्बल है, पर्दे इतने महंगे कि आप सोच नहीं सकते। कितने का पर्दा लगता है घर में? 500-600। ये अरविंद केजरीवाल का जो घर है शीश महल, इसमें एक पर्दे की कीमत है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। इस 8 लाख में मेरे किसी गरीब भाई बहन का मकान बन जाता। हमारे अपने घरों में कितने बाथरूम? 1-2, इससे ज्यादा नहीं, बहुत होगा तो 3। इस 4 प्राणियों के शीश महल में बाथरूम थे 15 बाथरूम। और बाथरूम में भी क्या, टॉयलेट सीट कितने की आती है? अरे तुम्हारे जगतपुरी तो टॉयलेट सीट की मार्केट है, कितने की आती है? 1000-1200, 2000। प्रशांत जी 2000 बहुत होगा, 2000। इसके एक बाथरूम में जो टॉयलेट सीट लगी है उसकी कीमत है 4.5 लाख रुपए। और उससे भी मन नहीं भरा तो उसमें सोने की परत चढ़ा दी। वो सोना जो माताएं बहनें मंगलसूत्र में लाती हैं उस सोने की परत बनाता है, वॉश बेसिन पे सोने की परत बनाता है। और जिस कुर्सी पे बैठ के बात करता है उस कुर्सी की कीमत है 4.5 लाख रुपए। और जिस कालीन पे चलता है माशाअल्लाह वो है 50 लाख रुपए का। ये है वो अरविंद केजरीवाल जो कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। दिल्ली को लूटने का काम उसने किया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई देने का काम किया है। और ये गर्मी के दिन मत भूलना मेरे भाई बहनों, जब एक बूंद के पानी के लिए हम लोग तरसते रहे हैं, लड़ते रहे हैं लोग, हमने हत्याएं होती देखी हैं। और घरों में जो पानी आता है वो इतना गंदा आता है कि दिल्ली में पिछले 1 साल में 20,700 लोग सिर्फ गंदा पानी पीने से मर गए। ये दिल्ली सरकार के आंकड़े। तो ऐसी सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना? बदलना है कि नहीं बदलना? बदलना है कि नहीं बदलना? तो बदलना है तो इस बार 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनानी है। और माननीय प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है, गारंटी पता चल गई कि नहीं? हर महिला को 2500 रुपए महीना मिलेगा। ताली बजा दो। चलेगा कि नहीं चलेगा? हर गर्भवती बहन माता को 21,000 रुपए की मदद मिलेगी। हर झुग्गी वाले को पक्का मकान मिलेगा, किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। बिजली पानी जैसे आपको मिलता रहा है वैसे मिलता रहेगा, नोट कर लीजिए इसको। और तो और 5 रुपए में झुग्गी झोपड़ी में
भरपूर भोजन अटल कैंटीन के नाम से मिलेगा, ये भी तय कर लीजिए। ये वो घोषणाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। तो आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि बाकी राज्यों में हम करके दिखाते हैं। अब हमारे बीच हमारे आदरणीय चंद्रबाबू जी आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। नीचे भाई, नीचे भाई, कैमरा नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल भैया, मोबाइल తెలుగు వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఎప్పుడెప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తారా అని చెప్పి సార్ కనకమేడల్ గారు నమస్కారం. తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఢిల్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఉపన్యాసం వినాలని, చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు నడవాలని స్వచ్ఛందంగా వందలాది మంది తెలుగు ప్రజలు వేలాదిగా రావడం ఏదైతే ఉందో చాలా సంతోషం. వాళ్ళందరూ కూడా కేరింతలతో యువతంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలుకుతున్నారు. మనందరూ కూడా చప్పట్లు ఘనస్వాగతం పలుకుతున్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఢిల్లీ శాఖ వారిని ఘనస్వాగతం పలుకుతుంది. ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతంగా ఆహ్వానిస్తుంది. ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి విజనరీ, రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలో తనదైనటువంటి రాజకీయ చిత్రత ప్రదర్శించేటువంటి వ్యక్తి, అభివృద్ధి కాముకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ताली बजाकर अभिनंदन करें, ताली बजाकर। हमारे बीच में भारत माता की आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री భారతీయ జనతా పార్టీ ఢిల్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. భారత్ మాతా కీ। ओ भाई फोन नीचे करो भाई, ओ भैया हेलो, फोन नीचे करो यार। ए फोटोग्राफर, ए फोटोग्राफर। బ్రహ్మస్థాని చంద్రశేఖర్ గారు కేంద్ర మంత్రివర్యులు వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంట్ పార్టీ నాయకులు లావు కృష్ణదేవరాయ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. భారత్ మాతా కీ। ఒక్కసారిగా మనందరం కూడా చేతులు పైకెత్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ పార్టీలో కీలకమైన నేత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారిని హృదయపూర్వకంగా మనందరం కూడా స్వాగతం పలుకుదాం. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ। अन्ना बैठ जाओ, अन्ना बैठ जाओ। सर सर सिट डाउन प्लीज। అందరికీ నమస్కారం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారి ఆహ్వానం మేరకు ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్డీఏ బహిరంగ సభలో ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిపించడానికి ప్రియతమ నాయకులు భారతదేశంలో అనేక సంవత్సరాల పాటు ఈ దేశాభివృద్ధి కోసం పనిచేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ప్రియతమ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు ఈ యొక్క బహిరంగ సభకు రావడం జరిగింది. ఢిల్లీ భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు. సోదరులారా, చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు వేదిక మీద భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నాయకులు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు, మాజీ హర్యానా ముఖ్యమంత్రి ఖట్టర్ గారు కూడా ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్నారు. వారికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అదేవిధంగా రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నాయకులు,
మాజీ కేంద్ర మంత్రి వారు కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. సత్యదేవ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రియతమ నాయకులు, ఢిల్లీ పార్టీ అధ్యక్షులు వారు కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మీ అందరూ కూడా ముందుగా స్వాగతం పలుకుతూ ముందుగా కేంద్ర మంత్రి ఖట్టర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, ఏవియేషన్ మినిస్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. వారు కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. भारत माता के भाइयों जरा जोर से बोलो, भारत माता के, भारत माता के। चंद्रबाबू नायडू जी, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई रामबाबू नायडू जी, हमारे यूनियन मिनिस्टर राजू चंद्रशेखर जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में साउथ इंडियन स्टेट्स के इंचार्ज भाई विष्णु रेड्डी जी, ज्वाइंट कन्वीनर ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स अशोक ठाकुर जी, सभी हमारे उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, अंदर की नमस्कारम। అందరికీ నమస్కారం. మీరు బాగునా? బాగునా? మిత్రో నాకు తెలుగు రాదు, నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగు వస్తుంది. సీఎం సాబ్, నేను ఢిల్లీలో మీకు స్వాగతం. మీరు తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో నివసిస్తున్నారు. So I would request you to inspire all these people from Andhra Pradesh and Telangana and all the South Indian states, to inspire them to have BJP-led government this time. This you can do well for all the South Indian states. मित्रों, हिंदी पंजाबी सब में आऊंगा, चिंता मत करो। हम लोग पिछले 11 वर्ष दिल्ली वासी सब लोग किस प्रकार से एक ऐसा नरकीय जीवन जी रहे हैं, कई बार देखकर सुनकर बहुत दुख होता है। आप जानते हैं कि इसी समय में केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और मैं पिछले 10 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा के बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि हमने हरियाणा में जब सरकार चलाई, उन 10 सालों में जब जब चुनाव हुए, एक केजरीवाल, कुछ लोग इनको खुजलीवाल भी कह देते हैं, ये हरियाणा में हर बार घुसने की कोशिश की इन्होंने। हर बार हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, मित्रों थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, सुनिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा, चाहे हमारे विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, हर बार इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करके चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनका पैर जमने नहीं दिया
कभी भी किसी भी चुनाव में एक भी सीट पर जीतने नहीं दिया हरियाणा के लोगों ने। यही 10 साल का शासन। मित्रों, इनके शासन का हरियाणा के शासन से मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि ये यहाँ मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था। कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे, ऐसे काम करते थे, हमको भी कई बार लज्जा आती थी। हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कितनी बार आंध्र प्रदेश का शासन संभाला, कितना सुशासन इनका चला जनता के हित में। हर बार कोई भी काम करना वो जनता के वेलफेयर में कैसे होगा, ये हमेशा सोचते हैं। मित्रों, हमने भी हरियाणा में जब शासन संभाला 2014 में, हमको भी लगा बहुत चीजें जो चंद्रबाबू नायडू जी ने वहाँ आंध्र प्रदेश में की हैं, उनको हमको भी सीखना चाहिए। हमने अपनी टीमें वहाँ भेजी, वहां पर हमारे अधिकारी गए और कुछ चीजें वहां से सीख के आए। बहुत चीजें ऐसी हैं, प्रदेश को चलाने में मुख्यमंत्री क्या काम कर सकते हैं, कितना उनका दायरा होता है, चंद्रबाबू नायडू जी बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने, केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली का वो नुकसान किया, वो यानी हर बात में इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की। बहुत घोटाले, जैसा आपको पता है, यहाँ शराबबंदी का कितना बड़ा घोटाला, शराब का घोटाला, शराबबंदी का नहीं, शराब का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला, हजारों घोटाला, जिसके कारण से इनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। मित्रों, बहुत बहकावे का काम करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते पिछले 8 दिन पहले मुझे एक बहुत तकलीफ की बात हुई, और वो तकलीफ क्या हुई, इन्होंने कैसा झूठ बोला, कोई देश का दुश्मन भी नहीं बोल सकता। इन्होंने कहा हरियाणा के लोग पानी जो वहां से भेजते हैं उसमें जहर मिला देते हैं। इतनी शर्म की बात इन्होंने की। क्या हरियाणा और दिल्ली कोई ऐसी दुश्मनी है कि हम कोई देश के दुश्मन हो गए? आखिर तो एक नदी का पानी आता है, कहीं ना कहीं उसमें अमोनिया की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, हर पॉइंट के ऊपर चेक किया जाता है। लेकिन जहर घोल दिया, अगर नहीं रोकते तो लाखों लोग दिल्ली के मर जाते, जीनोसाइड हो जाता। ये स्टेटमेंट और ये केजरीवाल ने दी। लेकिन केजरीवाल की इस झूठी सूचना का संज्ञान, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ने भी लिया, इसका संज्ञान अदालतों ने भी लिया, और अब पेशियां भुगत रहे हैं। अब आके कहते हैं कि नहीं, जहर तो गलती से निकल गया, अमोनिया की मात्रा ज्यादा थी। ये जानबूझ के ऐसा झूठ बोल रहे हैं। इतनी शर्म की बातें करने वाला व्यक्ति, लगातार झूठ बोलने वाला व्यक्ति। लेकिन दिल्ली की सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हरियाणा में हमने या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने, जब दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार एक विचार की हो जाती है, तो वहां जो तरक्की होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, वो 1, 1, 2, 11 यानी 11 गुना होता है। बहुत स्कीमें ऐसी हैं जो दिल्ली केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है, तो प्रदेश उसको स्वीकार करते हैं, उसको लागू करते हैं। देश में केवल 2 ही सरकारें ऐसी है, मैं कह सकता हूं, या तो दिल्ली की सरकार रही और या फिर वेस्ट बंगाल की सरकार, जिन्होंने एक भी योजना केंद्र सरकार की लागू नहीं की। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी को। पार्टी की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, जनता के हाथ में किसको चुने किसको नहीं, लेकिन दुश्मनी का भाव रखने वाला व्यक्ति, इसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इस बार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मित्रों, नहीं करने वाली है। आज मात्र 48 घंटे का समय शेष रह गया है। 48 आवर्स आर लेफ्ट नाउ। आपने अपनी समझदारी से अगले 5 साल का भविष्य, फ्यूचर ऑफ योर 5 इयर्स, यू आर टू राइट यूर पेन। अगर आप ठीक से समझदारी से काम करेंगे, तो चाहे हम दिल्ली में रहने वाले, किसी भी प्रदेश के रहने वाले होंगे, चाहे आंध्र प्रदेश के होंगे, तेलंगाना के होंगे, बंगाल के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, या उत्तर प्रदेश के होंगे, बिहार के होंगे, हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे। पंजाब के बंधु भी यहाँ बहुत से रहते हैं, पंजाबी स्पीकिंग पीपल। क्यों भाई, पंजाबी बोलने वाले रहते हो ना? कौन कौन है पंजाबी बोलने वाले? बहुत सारे इतने खड़े हैं। और ये भी अपने पंजाब के रहने वाले लोगों को पूछ लैन कि उत्थे की हाल है। आम आदमी की पार्टी का सरकार जी चल रही है, मान ने की आया है। मान यहो जिहा है, गल ठीक ठाक करके निकलता है, लेकिन बाहर आके मीडिया को कहता नहीं ये गल नहीं है।
मान है कि जो मानता नहीं, मान है कि जो मानता नहीं कभी बात को, ठीक बात को भी नहीं मानता है। पंजाब के लोग भी दुखी हो गए उससे। तो मित्रों आप दिल्ली वासी जो यहाँ दक्षिण भारत के जो भी निवासी यहाँ रहते हैं, उनसे खास करके या जो भी प्रवासी लोग हैं दिल्ली के भी हैं, उन सबको मेरा निवेदन है कि आने वाली 5 फरवरी आप लोगों को सुबह सुबह लंबी लाइनों में जा करके और जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी फेवर में जाकर लंबी लाइनें लगा करके और हम लोगों को अपना वोट देना है। यहाँ के कैंडिडेट संजय गोयल है ना, संजय गोयल आ गए, ये बैठे संजय गोयल जी हमारे, मैं आज दूसरी सभा में आ रहा हूँ इनके पास, तो इनको आप लोग जिताइए। और भी आसपास की सीटों पर सब जहाँ जहाँ हमारे मित्र है, रिश्तेदार है, साथ काम करने वाले हैं, उन सबको कहिए कि 5 तारीख को सुबह प्रातःकाल पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान हाँ, फर्स्ट यू गो टू द पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट योर वोट, देन कम बैक टू हैव द ब्रेकफास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। పెద్దలు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మన ప్రియతమ నేత పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడే ముందు 2 నిమిషాలు ఈ సాదర అసెంబ్లీ శాసనసభ క్యాండిడేట్ శ్రీ సంజయ్ గోయల్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అంతకంటే संजय जी सभी को सादर नमस्कार। और आज मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए विशेष रूप से, जो कि देश नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, जिनका आज आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका आशीर्वाद आज मुझे दूसरी बार मुझे मिल रहा है, और साथ में जिनके नेतृत्व में मैंने काम करना दिल्ली में सीखा, ऐसे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनका हमेशा मुझे प्यार, समर्थन, मार्गदर्शन, कैसे काम करना है संगठन का, वो मिलता रहा है। मैं उनको भी नमन करता हूं। और साथ में सम्मानित मंच और यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित हमारे माननीय सांसद महोदय, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शाहदरा विधानसभा में जितने आंध्र प्रदेश के हमारे सम्मानित नागरिक रहते हैं, उन सभी को यहाँ तो मैं काम आपका करूंगा ही करूंगा, और वहाँ आंध्र प्रदेश में बाबूजी के चरण पकड़कर हम आपके काम वहाँ पर भी कराएंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और क्योंकि आज खुशी, क्योंकि आपको एक के साथ वो आपको एक दारू देते हैं, लेकिन हम आपको एक के साथ एक काम और आपका घर का काम वहाँ का भी कराएंगे, आपको हम बता दें। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप मेरा कमल का बटन नंबर 4 है, उसको दबाएं, और दिल्ली को विकसित बनाने के लिए, दिल्ली में शुद्ध जल पीने योग्य, शुद्ध हवा जीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे यमुना नदी का सौंदर्यीकरण करने के लिए आप मुझे अपना वोट दें और मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। फिर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपके सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ఈ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి సంజయ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పెద్దలు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి అత్యంత సన్నిహితులు, భారత దేశ రాజకీయాల్లో దాదాపు 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, మనందరి ప్రియతమ నాయకులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా మీ అందరి తరపున హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను.
అందరికీ నమస్కారాలు. सब लोगों को सलाम लेकुम. అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు. ఈ రోజు మనందరం కూడా ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి శ్రీ సంజయ్ గోయల్ ని గెలిపించడానికి ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి గెలిపిస్తామని సంకల్పం చేయాలి. గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు, గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు సివిల్ ఏవియేషన్ శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ అరుణ్ గోవిల్ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు లావు కృష్ణదేవరాయలు గారు, ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు చంద్రశేఖర్ గారు, బీజేపీ స్టేట్ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు వీరేంద్ర సచ్దేవ్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనిట్ విష్ణురెడ్డి గారు, అదే మాదిరిగా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు దీపక్ గాబా గారు, జిల్లా ప్రభారి గుప్తా గారు, అదే మరి రాజేష్ సోది గారు, వేదిక పైన పెద్దలు, ఢిల్లీలో నేను ఇక్కడ వస్తున్నానంటే ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన తెలుగు ప్రజానీకానికి, ఢిల్లీలో కూడా చాలా మంది ఆంధ్ర సీఎం వస్తున్నాడంటే ఏమి చెప్తాడో ఇందామని వచ్చినటువంటి మన ఢిల్లీ వాసులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా నమస్కారాలు, అభినందనలు. నేను ఢిల్లీలో తెలుగు వాళ్ళు ఇంతమంది ఉంటారని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు, కానీ ఈరోజు మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే ఢిల్లీలో ఉండే ఒక్క తెలుగు వారు కూడా బీజేపీ కాకుండా వేరే పార్టీకి ఇయ్యరు. అన్ని ఓట్లు ఏకపక్షంగా బీజేపీకే పడతాయి. ఈరోజు ఒక్క విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు తెలుగు వాళ్ళు ఢిల్లీలోనే కాదు, ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఉన్నారు. మొన్న నేను జూరిక్ వెళ్ళాను, దావోస్కి వెళుతూ. నేను వెళుతున్నానంటే 600 మంది సమావేశమయ్యారు. అంటే జూరిక్ లో కూడా 600 మంది స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నారంటే అది భారతీయుల సత్తా, అదే మాదిరిగా తెలుగు వారి సత్తా అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మనం చూస్తే నేను దావోస్కి వెళ్ళాను. నేనే కాదు, మహారాష్ట్ర సీఎం, అదే మరి మిగిలిన తెలంగాణ సీఎం కానీ, అదే మరి కొంతమంది కేంద్ర మంత్రులు అందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళాం. ఎక్కడికి పోయినా భారతదేశం పేరు మారుమోగింది. ఎక్కడ పోయినా ఎవరిని అడిగినా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం భారతదేశానికి ఉందని గొప్పగా చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈసారి దావోస్ లో చూస్తే 2 ప్రధానమైన సమస్యలు ప్రపంచమంతా కూడా చర్చించారు. ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ప్రమోట్ చేసే వ్యక్తి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. రెండోది మీరు చూస్తే గ్రీన్ ఎనర్జీ. ప్రపంచమంతా కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపోయి వాతావరణ కాలుష్యాన్ని కాపాడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా 2025 దావోస్ లో ప్రపంచం మొత్తం చర్చించే అంశాలు ఈ 2 ప్రధానంగా ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు నేనే 1995లో
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు ఏఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక ఏఐ తయారు కావాలి. ఇది సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి విజను. ఈ రోజు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఢిల్లీలో ఉండే ప్రజలందరూ ఆలోచించాలి. అందులో ప్రత్యేకంగా మా తెలుగు తమ్ముళ్ళు, తెలుగు చెల్లెళ్ళు ఢిల్లీలో ఇంటింటికి వెళ్ళాలి. బీజేపీ గెలుపు దేశ చరిత్రకి ఒక మలుపని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక హిస్టారికల్ అకేషన్ లో ఉన్నాం. నేను ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నానంటే, ఐటీలో మనం మొట్టమొదటిసారిగా ముందడుగేశాం. భారతీయుల్ని డిఫీట్ చేసే వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు. రెండోది, యువత మా తమ్ముళ్ళు ప్రపంచం అంతా దూసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. భారతదేశానికి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటే యువత ఒక పెద్ద ఆస్తిగా తయారైంది. మూడోది, సరైన నాయకుడు మన దేశానికి సరైన సమయంలో ఉన్నాడు. అదే నరేంద్ర మోడీ. ఈ మూడు వల్ల మీరు ఒకసారి చూస్తే దేశం దూసుకుపోయే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఈరోజు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముందున్నాం, టెక్నాలజీలో ముందున్నాం. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం యొక్క బ్రాండ్ మారుమోగుతా ఉందంటే దానికి కారకుడు నరేంద్ర మోడీ అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకని 11 ఏళ్లుగా మీరు చూశారు. 11 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సంస్కరణ మీద నరేంద్ర మోడీ గారు దేశాన్ని శరవేగంతో ముందుకు తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. 2047 వికసిత్ భారత్. ఆ రోజుకి మీరు చూస్తే ఇండియా నెంబర్ 1 గా తయారవుతుంది. భారతీయులు ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన జాతిగా తయారవుతారు. ఎన్నో సంవత్సరాలు లేదు, 24 సంవత్సరాలే తమ్ముళ్ళు, మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు, ఢిల్లీకి వస్తే మాత్రం చాలా బాధ కలుగుతుంది నాకు. ఇప్పుడే ఢిల్లీకి వస్తామంటే చూశాను. ఎప్పుడో 95లో పాడుపడిపోయిన హైదరాబాద్ మారిగా ఢిల్లీ తయారైంది. ఎవరు కారణమని నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ. 10 ఏళ్ళు ఎవరు పరిపాలించారు ఈ ఢిల్లీని? అదే గాని డబల్ ఇంజిన్ సర్కార్ గాని వచ్చుంటే ఢిల్లీ కూడా వాషింగ్టన్ ని, న్యూయార్క్ ని తనదన్నే విధంగా తయారయ్యేది. ఈ రోజు ఒక విషయం మీరు చూస్తే, ఢిల్లీకి వస్తే వెదర్ పొల్యూషన్. ఏం తమ్ముళ్ళు, ఈ గాలితో మనం ఎట్టున్నామో నాకైతే అర్థం కాలేదు. 417 ఢిల్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. అంటే చాలా మంది హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోదాం, బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోదాం అనే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. దానికి కారణం ఇక్కడ పరిపాలించిన పాలకులని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒక పక్కన వెదర్ పొల్యూషన్, రెండో పక్కన పొలిటికల్ పొల్యూషన్ కూడా తయారైపోయింది ఢిల్లీలో. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈ రెండు కలిపి ఢిల్లీ కలుషితమైపోయింది. నేను అందుకనే మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, అభివృద్ధి రాజకీయాలు, మంచి జీవన ప్రమాణాలు మీ జీవితాల్లో రావాలంటే మళ్ళీ మనమందరం కమలాన్ని గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కమలంగాని గెలిస్తే ఢిల్లీ బాగుపడుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. రాజధాని ఢిల్లీ, మనం గర్వపడే విధంగా రాజధాని ఉండాలి. ఎవరైనా సరే ఆలోచించేది మన ఇల్లు బాగుండాలి,
మన దేశ రాజధాని బాగుండాలి, మన రాష్ట్ర రాజధాని బాగుండాలని కోరుకుంటాం. అలాంటి ఈ ప్లేస్ లో మళ్ళీ మనందరం ఊపిరి పీల్చుకోవాలంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఆక్సిజన్ మనకిస్తే తప్ప ఈ ఢిల్లీకి మోక్షం లేదని మరొక్కసారి ఢిల్లీ వాసులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అందుకే వికసిత్ భారత్ లో భాగంగా ఈరోజు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఢిల్లీ అభివృద్ధి కావాలంటే మళ్ళీ బీజేపీ ఇక్కడ అధికారంలోకి రావాలి. నేను ఒకే ఒక విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. భారతదేశానికి ప్రపంచం మొత్తం గుర్తింపు వచ్చింది, అందరూ కూడా ఆమోదించే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటి దేశానికి రాజధాని ఢిల్లీ సమస్యల వలయంలో చిక్కకపోయే పరిస్థితి, అభివృద్ధి కావడం దూరంలో ఉంది. నేను అడుగుతున్నా, 10 సంవత్సరాల్లో ఏం చేశారని అడిగితే మేము స్కూళ్లు పెట్టామన్నారు. బాగానే ఉంది, స్కూల్లో చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈరోజు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు రావు, నోయిడాలో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, గుర్గాంలో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, హైదరాబాద్కో బెంగళూరుకు వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికి కారణం ఇక్కడ పాలకులు అవునా కాదా మీరే ఆలోచించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. రెండో విషయం మీరు చూస్తే మొహల్లా క్లినిక్లు పెట్టామన్నారు, కానీ ఈరోజు మనం ఆలోచిస్తే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ రాకుండా ఏదో మందులు ఇస్తున్నామని కాలయాపన చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దేశమంతా స్వచ్ఛ భారత్ వైపు దూసుకెళ్తా ఉంది, ఢిల్లీ మాత్రం మురికి కుంపగా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడే మా ఎంపీలు కొంతమంది మన ఢిల్లీలో స్లమ్ ఏరియాకి వెళ్ళారు. స్లమ్ ఏరియాలకు వెళ్తే తాగునీటి పైపులు కానీ మురుగు కాలువలు ప్రవహించే ప్రాంతాలు రెండు కలిసిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. తాగేదానికి స్వచ్ఛమైన నీరు లేని పరిస్థితి ఢిల్లీలో వచ్చింది. దీనికి కారకులు ఎవరని నేను అడుగుతున్నా. ఇవన్నీ కూడా చాలా సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి. అందుకనే ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఒకప్పుడు బీహార్ నుంచి చాలా మంది ఉపాధికి ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు బీహార్ నుంచి ఇక్కడికి రావడంలా నేరుగా సౌత్ ఇండియాకు వస్తున్నారు. దాని ఉద్దేశం అభివృద్ధి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. అలాంటిది అభివృద్ధి పూర్తిగా ఆగిపోయే పరిస్థితి తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను ఇప్పుడే వస్తూ చూశాను, ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో చూశాను. ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో చూస్తే బీజేపీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఇచ్చారు. ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు దగ్గర ప్రతి ఒక్క మహిళకి 2500 రూపాయలు నెలకిస్తామని బీజేపీ చెప్తే ఆపైతే 2100 రూపాయలే. 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఫ్రీగా ఇచ్చి హోలీకి దీపావళికి 500 రూపాయలు ప్రతి సిలిండర్కు ఉచితంగా ఇస్తామని బీజేపీ చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ లో 5 లక్షల రూపాయలు ఆరోగ్యం కోసం ఉచితంగా డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఇది కాకుండా పేదవాళ్ళకి మరో 5 లక్షలు ఇవ్వడానికి ముందుకు పోయారు. అదే ఆపని చూస్తే సంజీవని యోజన కింద ఫ్రీ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు తప్ప దానికంటే ఇంకోటి లేదు. ఇంకో పక్కన చూస్తే పెన్షన్లన్నీ కూడా సీనియర్ సిటిజన్లకి 2500 రూపాయల వరకు ఇస్తున్నారు. అదే మరి వితంతువులకి, అదే మరిగా దివ్యాంగులకి 2500 నుంచి 3000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. వీళ్ళని చూస్తే ఎవరైతే రిలీజియస్ ప్రీస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రం ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలకి దగ్గర 6 న్యూట్రిషన్
ప్రోడక్ట్స్ కింద 21,000 ఇస్తున్నారు. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య ఇస్తే ఆప్ మాత్రం విదేశీ విద్య ఇస్తా అన్నారు. ఈరోజు ఆప్ ఇచ్చే మంచినీళ్ళు కానీ కరెంటు కానీ బీజేపీ కూడా ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చారు. ఇవి కాకుండా గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద 5 కేజీల రైస్ కూడా బీజేపీ ఉచితంగా ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. నేను ఇక్కడ ఒకే విషయం చెప్తున్నాను. ఈరోజు ఢిల్లీ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ విమర్శించే పరిస్థితికి వచ్చారు. తాగునీరు అందించడంలో ఆ పార్టీ పూర్తిగా విఫలమైంది. ప్రధానమంత్రి గారు అమృత్ కింద ఇంటింటికి స్వచ్ఛమైన నీళ్లు కొళాయి ద్వారా ఇవ్వాలని సంకల్పించారు. 45% అందులో సబ్సిడీ కూడా ఇస్తున్నాడు. కానీ కేంద్రం సబ్సిడీ ఇస్తే దాన్ని అమలు చేయలేని అసమర్థ ప్రభుత్వం ఈ ఢిల్లీలో ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. రాజధాని దుర్గంధ చరిత్రంగా మారింది. దీనికి కారణం ఎవరని నేను అడుగుతున్నాను. అదే గాని బీజేపీ ఉంటే నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో స్వచ్ఛ భారత్ లో భాగంగా ఢిల్లీ స్వచ్ఛంగా తయారవుతుంది, పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. యమునా నది శుద్ధి చేస్తారని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు. నేను అడుగుతున్న 10 ఏళ్ళు అయింది. 10 ఏళ్లలో శుద్ధి చేయనాడు మీరు చేయగలుగుతారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. తమ్ముళ్ళు మీరే చెప్పాలి. గంగా నది ప్రక్షాళన జరుగుతా ఉంది. మళ్ళీ యమునా ప్రక్షాళన జరగాలంటే అది నరేంద్ర మోడీ గారికే సాధ్యం. ఎక్కడ అభివృద్ధి లేదు, రోడ్లు లేవు, మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయితే నేను కూడా మళ్ళా ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని చూసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. దేశంలో ఉండే ఎంపీలంతా ఇక్కడున్నారు. అలాంటి ఎంపీలుండే ఈ ప్రాంతంలో ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులుంటే ఏ విధంగా భరిస్తామో మీరే ఆలోచించాలి. నేను ఒకటే ఈ సమావేశంలో కోరుతున్నాను. రాజకీయాలంటే అధికారం కోసం కాదు, ప్రజాసేవ కోసం. రాజకీయాల ద్వారా మీ జీవితాలు బాగు చేసే వ్యవస్థ రావాలి. అయారాం గయారాములు కాదు, ప్యాలెస్లు కట్టుకునే వాళ్ళు కాదు, ప్రజలకు చిత్తశుద్ధిగా సేవ చేసే వాళ్ళు కావాలి. కానీ ప్యాలెస్లు కట్టుకొని విలాసవంతమైన జీవితాలు నివసించే వాళ్ళు కాదని మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకని నేను ఒకటే మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈసారి మళ్ళీ అభివృద్ధి జరగాలంటే, సంక్షేమం కొనసాగాలంటే, ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు రావాలంటే బీజేపీ కోటేయాలి, కమలం గుర్తు కోటేయాలి. ఇక్కడ సంజయ్ గోయల్ గారిని గెలిపించవలసిందిగా మరొక్కసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మొన్ననే మీరు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేశాం. అక్కడ పరిపాలనలో ఉండే పార్టీ అడ్రస్ గల్లంతైంది, డిపాజిట్లు కూడా రాలేదు. ప్రజలు నమ్మారు. డబల్ ఇంజన్ సర్కార్, డబల్ డిజిట్ గ్రోత్, అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్మి ఓట్లేశారు. నమ్మి ఓట్లేస్తే 7 నెలలు 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయంటే అది డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు యొక్క ప్రత్యేకత. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడ హాఫ్ ఇంజన్ సర్కార్ ఉంది. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలంటే మళ్ళీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ రావాలి. గవర్నమెంట్ ఇక్కడ వస్తే నరేంద్ర మోడీ గారు ఢిల్లీ
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉంటే అభివృద్ధి పరిగెత్తుంది, సంక్షేమం సుజావుగా జరుగుతుంది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. ఢిల్లీ దేశానికి గుండెకాయ, ప్రపంచానికి ఆదర్శం. ప్రపంచ నేతలు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఢిల్లీని చూసి ఢిల్లీ ఏంటి వాదిగా ఉందంటే మనందరికి కూడా కొంత బాధ కలుగుతుందని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకని ఈరోజు మీరు చూడాలి, ఫ్రీ రేషన్ నుంచి వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వరకు, జల్ జీవన్ మిషన్ నుంచి డిజిటల్ ఇండియా వరకు మోడీ గారు చేపట్టిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం భారతదేశ భవిష్యత్తు కోసమే చేశారు. స్కిల్ ఇండియా కానీ, మేక్ ఇన్ ఇండియా కానీ, ఎంఎస్ఎంఈలు కానీ, నిన్న ఇచ్చిన బడ్జెట్ లో జల్ భవిష్యత్తు ఎన్నో కార్యక్రమాలు పెట్టారు. కడాన ఢిల్లీలో ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ ఉంటారు. 12 లక్షల వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేకుండా చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. ఇవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీరు కూడా ఆలోచించాలి. ఢిల్లీ అంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. మీరు కూడా అందరికీ చెప్పాలి, 11 ఏళ్ల ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆ రోజు మీరు చూస్తే 11వ స్థానంలో ఉండి ఈరోజు 5వ స్థానంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వచ్చాం. అదే మాదిరిగా 2029కి 3వ స్థానానికి వస్తాం. అదేవిధంగా 2047కి నెంబర్ 1 గాని నెంబర్ 2 గాని అవుతాం. ఇది జరగాలంటే నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం సుస్థిరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఢిల్లీలో మీరందరూ కూడా ఆయన నాయకత్వాన్ని బలపరిచే విధంగా ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించింది, దేశాన్ని నాశనం చేసి కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీని భ్రష్టు పట్టించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఢిల్లీ దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చింది. నిన్నే మనం చూసాం, ఈరోజు పంజాబ్ ఉంది. ఒకప్పుడు పంజాబ్ అంటే దేశాన్ని రక్షించడానికి పంజాబ్ రాష్ట్రమే ముందుండేది. అదే మరి దేశానికి ఆహారం కావాలంటే పంజాబే సరఫరా చేసే పరిస్థితి ఉండేది. అలాంటి పంజాబ్ ఈరోజు చూస్తే బలహీనపడింది, ఆర్థికంగా బలహీనపడింది. ఇంకో పక్కన ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితికి వచ్చారు. అందుకే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఒక నాయకుడికి కావాల్సింది ఈ రోజు ప్రజలకు ఏం కావాలో చేస్తూనే రేపు భవిష్యత్తుకి ప్రణాళికలు తయారు చేసే నాయకత్వం మనకు అవసరం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అదే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవ్వగలుగుతున్నారు. అందుకని మీరు ఒకసారి చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రిషికొండ కట్టాడు, ప్యాలెస్ కట్టుకున్నాడు. ఆ ప్యాలెస్ లో పోయే లోపల ఇంటికి పోయాడు. ఇక్కడ కూడా కేజ్రీవాల్ చూస్తే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్యాలెస్ ఇక్కడ కట్టే పరిస్థితికి వచ్చాడు, శేషమహల్ కట్టే పరిస్థితికి వచ్చాడు. నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ, శేషమహల్లో గృహ ప్రవేశం కంటే ముందు ఇంటికి పోవడానికి మీరందరూ కూడా చిత్తుగా ఓడిస్తామని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి హర్షాన్ని ఆమోదాన్ని తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఈరోజు ఢిల్లీకి ఏదో ఒక పార్టీని గెలిపించడానికే కాకుండా ఈరోజు నేను ఆలోచించండి, దేశ భవిష్యత్తు కోసం ఏ పార్టీ గెలిస్తే ఈ దేశం బాగుపడుతుందో ఆలోచించే విధంగా మీకు చెప్పడానికి వచ్చాం. ఈరోజు భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. అలాంటి సమయంలో
నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక విశిష్టత చూస్తే 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ కూడా తీసుకొస్తున్నాడు. అంటే మీరు మొన్నే చూశారు హర్యానా ఎన్నికలైనాయి, అందరూ కూడా అన్నారు హర్యానాలో బీజేపీ గెలవదని. కానీ మీరు చూస్తే 1 సైడ్ ఎన్నికలైనాయి, బ్రహ్మాండంగా ఖట్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు, బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో అక్కడ గెలిపించారు. అది మొదటి ఎన్నిక. మొన్న ఎన్నిక వచ్చింది మహారాష్ట్రలో, అక్కడ అన్నారు ఏమవుతుందో అన్నారు, ఏమవుతుందో ప్రజలు చేసి చూపించారు. ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎన్నికలు. నేను చెప్తున్నాను, ఈరోజు మీ మూడు చూశాను, తప్పకుండా ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపు బీజేపీదే. ఈ గెలుపు దేశ ప్రజల గెలుపు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఒక విషయం మనందరం కూడా కేంద్రం బడ్జెట్ చూశారు. అత్యంత కీలకమైన వ్యవసాయానికి, నీటిపారుదల శాఖకి, గ్రామీణ అభివృద్ధికి, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి, ఆరోగ్య రంగాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ఈరోజు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా సమర్థవంతంగా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత భారతదేశానికి ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చూశాం. ఆ రోజు కూడా కొంతమంది దేశంలో మేము విడిపోతాం, ప్రత్యేక దేశంగా ఉంటామని ఉక్కు సంకల్పంతో దేశాన్ని ఒకటి చేసిన వ్యక్తి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు అలాంటి స్ట్రాంగ్ లీడర్ నరేంద్ర మోడీ గారు. ఈరోజు ఆయన ఒక టీమ్ ఇండియాగా అందరినీ కలిపి భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 దేశంగా చేయాలని ఉక్కు సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తికి మనం పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది జరగాలంటే ప్రజలందరూ ఒకటి కావాలి, మనమే ఒక సైనికులుగా తయారు కావాలి. అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం సమిష్టిగా ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో మనం అందరం కూడా మన శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వస్తే ఏపీ, తెలంగాణ, ఆంధ్ర అసోసియేషన్ ఢిల్లీ, తెలుగు వారు ఎక్కడున్నా ఒకటే, అది తెలుగు జాతి. వాళ్ళకు అండగా నేనుంటాను, మీకు తోడుగా ఉంటాం. భారతదేశం ముందుకెళ్ళాలి, ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో తెలుగు జాతి అగ్రస్థానంలో ఉండాలని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నా. అందుకే ఏపీ, తెలంగాణ, ఆంధ్ర అసోసియేషన్ ఢిల్లీని అభినందిస్తున్నా. 3 రోజులే టైం ఉంది, మీరందరూ కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళండి. ఈరోజు అభివృద్ధికి మారు పేరు తెలుగు జాతి. మీరందరూ కూడా అందరికీ చెప్పి, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, I came here not only appealing Telugu community, I wanted to appeal all communities in the country, all citizens in this country. This is a great nation. We are in inspiring time. I am telling you, all of you, Narendra Modi for the last 11 years, he promoted India all over the world. He made India is a strong brand. Earlier I used to go so many countries. I had an experience in this country. I was in politics for the last 45 years. I know all those things. But at the same time,
beyond politics. Everybody has to think about the nation building. There is a stable government. We are growing very well. If you see the development of India, fast developing country in the world, only India. That is our strength as on today. Even recently, our budget figures you have seen. Technology AI is promoting, agriculture is promoting, is pro-poor policies, and also middle class, how to empower them. All these things is working, especially in Delhi. You wanted to have fresh air. That is possible only Narendra Modi ji. I am requesting all of you, you vote for BJP, strengthen BJP. Here Sanjay Goyal is here. All of you have to vote for Sanjay Goyal. Make him to win big majority. With this, again and again, I am appealing Delhi citizens. Delhi is very crucial. It is heart of the nation. Globally, people are watching India and also Delhi. Because of capital, we have to be proud of developing Delhi, one of the most beautiful, most livable city that is possible only through Narendra Modi. One is welfare. If Narendra Modi cannot give in Delhi, nobody can give. Even in Delhi, they can give everything, but at the same time, I'm telling you, one side welfare, another side development and long-term vision. These are all the important. All these things are possible only with Narendra Modi ji. I appeal all of you, vote for BJP, develop the nation, build the nation. Thank you, Anandal. ఎవరైతే తెలుగు వాళ్ళందరూ వచ్చారో మరొకసారి అందరినీ అభినందిస్తూ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. నేను ఈరోజు ఆంధ్రాలో ఉన్నట్టే ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టే ఉంది. అలాంటి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. 4 రోజులు పనిచేయండి, బీజేపీని గెలిపించండి. మళ్ళీ ప్రమాణ స్వీకారానికి వస్తాం. ఆ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలుస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్. పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారు ప్రచారానికి రావడమే కాదు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలందరినీ, మంత్రులందరినీ, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎన్నికల ప్రచారంలోకి వారు పంపడం జరిగింది. వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. మన మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విద్యా శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ గారు ఉన్నారు. వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. हेलो, आदरणीय यशस्वी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। श्री राम मोहन नायडू जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। पन्ना स्वामी जी चंद्रा जी, हमारे आदरणीय बाबूजी श्री मनोहर लाल खट्टर जी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली निश्चित ऐतिहासिक और इतिहास रचने वाला है, ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चंद्रबाबू नायडू जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायडू जी को जय श्री राम, खट्टर जी को जय श्री राम, वीरेंद्र सचदेवा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
हमारे बीच में सत्यनारायण जी आंध्रा एसोसिएशन से, लहरी जी, सलहार खान जी, चक्रपाणी जी, SBS राव जी, RD शर्मा राव जी, RD राव जी, IK राव जी, आप सब हमारे बीच में आप रहे। भारतीय जनता पार्टी झिलमिल मंडल आप सभी का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और पुनः एक बार हम सभी 5 ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ